قربانیوں کا یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے اپنے وطن سے محبت، یہ عشق لازوال ہے۔ اس جنون کی، اس جذبے کی کوئی بھی حد نہیں۔ اور خواتین و حضرات، آج پوری قوم اس پرچم کے سائے تلے متحد ہو کر خراج عقیدت پیش کرنے آئی ہے افواج پاکستان کے ان تمام جوانوں کو، شہداء کو، غازیوں کو جو ہماری سرحدوں کے رکھوالے ہیں۔ یہ وہی بہادر ہیں جو سرحد پہ کھڑے کئی مشکل راتوں کے رت جگے کاٹتے ہیں تاکہ قوم سکون کی نیند سو سکے۔ یہ اپنے سے دور ہیں تاکہ سب اپنے پاس رہ سکیں۔ خواتین و حضرات، وہ جو برسوں سے قربانیوں کے سلسلے سے منسلک ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وطن عزیز میں جہاں بارود بونے کی سازش کی گئی تھی، اب وہاں امن کی فصلیں لہلہاتی نظر آتی ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس مٹی کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، کیونکہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ میرے جسم میری روح سے عبارت ہے۔ تو خواتین و حضرات، 2 دہائیوں کی اس صبر آزما اور طویل جنگ میں جہاں جہاں ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہر اس مقام سے وہاں کے رہائشی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ رنگ لایا ہے شہیدوں کا لہو۔ جان تو کیا، ہماری تو عزت اور غیرت بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ تو انسان کی شکل میں وحشی درندے تھے۔ جو ہمارا ازلی اور مکار دشمن ہے وہ کہیں بھی فائر کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے اوپر فائر گرانے کی۔ اللہ کو پتہ ہے میں اسپتال زندہ پہنچ پاؤں گی کہ نہیں۔ لوگوں کے لیے یہی آپشن تھا، یا تو جرم کا حصہ بن جائیں یا پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی دہشت گردی کے مذموم سائے باقی دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی پھیل گئے۔ سوات کی سرسبز وادیوں میں کھلنے والے پھول بارود کے شعلوں کی نظر ہو گئے تھے۔ تو یہاں لاشیں پڑی تھی اس جگہ پہ، یہ ریڑھ والا کڑا ہے، اور یہاں پہ پڑی تھی، یہاں جو گرجر یہاں پہ لاشیں پڑی تھی، اور اس پہ وہ چادر لگاتے تھے، اس پہ اسٹیکر لگا تھا کہ اس کو نہیں اٹھانا ہے۔ ہمارے ڈیرے پہ طالبانوں نے حملہ کیا، میرے دونوں بھتیجوں اور بھائی کو ادھر ہی کھڑا کیا اور میرے بھائی سے پوچھا کہ دونوں بیٹوں میں کون سا زیادہ پسند ہے کہ وہ ہم چھوڑ دیں اور دوسرے کو قتل کریں۔ میرے بھائی نے ان کو بتایا کہ ان دونوں کو چھوڑ کے مجھے قتل کر دو۔
जब हमारे गांव सिजबंड में मिडिल स्कूल था, दहशतगर्द आए और उस स्कूल को जलाया, तो हमारे स्कूल में आए। जब बच्चे सब डर गए तो मैं फौरन बाहर निकले और मैंने कहा कि पहले मुझे जलाओ, बाद में स्कूल को जलाओ। कबायली इलाकों में खौफ और दहशत का राज था। यहाँ से जब आप मीरांशा चले जाते थे तो रास्ते में आपको खाम 8, 9, 10 लाशें नजर आते थे, वो भी ज़बह कर देते थे। बाकी इनको ये सजा दे देते थे कि इसका हाथ इस तरह करते थे, इस पे मेख मारते थे। बच्चे वो ट्रक में जा रहे थे तो ट्रक में फायर हुआ, मेरे सामने ट्रक उल्टा हो गया। जो ट्रक उल्टा हो गया उसमें कई बच्चे मर गए, कोई लेडीज मर गए। मुल्क में एक तरफ तो दहशतगर्दी जैसी आफत और दूसरी तरफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार बुज़दिल हिंदुस्तान अपने दाग छुपाने के लिए कश्मीर में जुल्म की दास्तान लिख रहा था। इंडिया के चूंकि वो है ही मक्कार दुश्मन है, तो उसने नेते ही लोगों पे हमेशा जुल्म सितम कर रहा है। इंडिया ने फायरिंग की, ये इनकी गोलाबारी से ये छतें उड़ गई, ये दीवारें खत्म हो गई, दरवाजा एक नहीं रहा, खिड़की एक नहीं रही। शदीद किस्म की फायरिंग की, एक गोला आपसी हमारे मकान पर लग गया। हमारे वजूद में रूह तो था लेकिन जान नहीं थी, इसलिए जान नहीं थी कि सब कुछ जल गया। ये जो हमारे बैकग्राउंड में जो गांव हमें नजर आ रहा है, इसमें तकरीबन 35-40 लोग आज तक ये शहादतें पेश कर चुके हैं। उसकी टांगें मफलूज हैं, उसके आज़ा कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। चलते फिरते इंसान खुदकुश बमबार बनकर मौत बांटते फिर रहे थे। लियारी में खौफ और दहशत का अलामत था। सरे शाम होते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो गए थे। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे, वो बच्चों के हाथों में हमने जब असला देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हमारे पास कहीं और ठिकाना ना होने की वजह से हम अपने घरों में ही महसूर रहे। अगर हमने काम पे भी जाना होता था तो हम यानी अपने छत से दूसरों की छत पे से होते हुए तो हम इस तरीके से आना जाना, किसी भी वक्त यानी शदीद फायरिंग शुरू हो जाती थी। आए दिन फायरिंग चलती थी, रात को चलती थी, शाम को चलती थी, और लोगों को जख्मी होते हुए देखा, लोगों को मरते हुए देखा। लोगों के लिए यही ऑप्शन था, या तो जुर्म का हिस्सा बन जाए या फिर वो इलाका छोड़ के चले जाए। तखरीबकार अनासिर बैरूनी ताकतों के ईमा पर बलूचिस्तान में होने वाले तरक्याती मंसूबों में रोड़े अटका रहे थे। सबसे बड़ा रोल इंडिया का है, उनका पैसा है। पैसों के जरिए से वो यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं। कभी कोई पुल उड़ा रहे हैं, कभी कोई खंभा उड़ा रहे हैं, कभी किसी मजबे पे वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तरक्याती जो काम थे, जो लोग यहाँ काम करते थे, उनके ऊपर अटैक भी किए जा रहे थे। ये हमारे खुले बॉर्डर्स की वजह से हमारे दुश्मनों ने बॉर्डर्स के पार बैठ के एक बहुत इलेबरेट एक नेटवर्क यहाँ फैलाया, और उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक जाल फैलाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के शोले जब मुल्क की बका के लिए खतरा बन गए तो इन्हें बुझाना जरूरी हो गया था। ये वो वक्त था जब पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस आफत की कमर तोड़ने के लिए मैदान जंग में सीना सिपर हो गई। हमारी मुसल्लह अफवाज 20 से जायद बरस दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा रही है। ये कहना गलत ना होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली ये दुनिया की तवील तरीन जंग है, जहां कामयाबी हर कदम पर हमारी मुसल्लह अफवाज के कदम चूमती नजर आती है। कहीं गाजी बनकर तो कहीं अपने लहू से इस मिट्टी को खिराजे अकीदत पेश करके हमारे बहादुर जवान तखरीबकार अनासिर के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद करते नजर आते हैं। फौज के कितने लोग हमारे भाई शहीद हो गए, कितना उसकी बेवियां बेवाह हो गए। सोचो अपना
बच्चे उसका यतीम हो गए कि नहीं हो गए? आप बोलो। हो गए। उसके बच्चे अभी तक रो रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज और निडर कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहिद हैं। हमारे कबायली इलाके, जिन्हें दहशतगर्द अपनी आमाजगाह बनाने का ख्वाब देख रहे थे, आज वहां अमन का राज है। गुजरे कल से कहीं बेहतर आज है। इन्हीं सरबकफ बहादुरों की कुर्बानियों का नतीजा है कि सवात जहां शहराओं और चौकों पर मौत और उसके खौफ का भयानक खेल खेला जाता था, आज वहां अमन के फूल खिल रहे हैं। बलूचिस्तान, जिसे तखरीबकार अनासिर पसमानदा देखना चाहते थे, आज दुनिया के हम कदम तरक्की की राहों पर गामजन है। जहां शहरी अपने ही शहर की गलियों में तन्हा जाने से घबराया करते थे, आज वहां जिंदगी की रौनक वापस लौट आई है। तारीख गवाह है कि अर्ज़ पाक के जिस मकाम पर भी मुल्क के दिफा की खातिर शुहदा ने अपना लहू बहाया है, आज वहां अमन की राहें हमवार हैं। तरक्की और कामयाबी उस मकाम का मुकद्दर बन गई है। वहां का रहने वाला हर शहरी अपने पूरे दिलो जान से आज यही कहता दिखाई देता है, रंग लाया है शहीदों का लहू। मोहतरम ख्वातीन हजरात, सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ी चोटियां हों या चौलिस्तान और थर के लकोदक सहरा, ख्वातीन हजरात, गहले नीले समंदरों से वजीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों तक, दुश्मन चाहे किसी रंग में किसी भेष में हो, अफवाज पाकिस्तान के जाबाज दिलेरों ने अपने मुकद्दस लहू से दुश्मन के माथे पे हमेशा एक शिकस्त की लकीर खींच डाली है। ये खुद तो मौत के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होते हैं, लेकिन मां जैसी धरती पर आंच नहीं आने देते। Ladies and gentlemen, we are a proud and resilient nation with battle-hardened security forces par excellence, with no match in the world. हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में वो बहादुर जवान हैं जिनकी रगों में वतन की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। हमें इस पाक सरजमीन के गाजियों पर नाज है और आज पूरी कौम मिलकर इन्हें सलाम पेश कर रही है। इनमें से चंद दिलेर और बहादुर जवान आज हमारी तकरीब के खास मेहमान हैं। हम बारी बारी उन्हें स्टेज पर बुलाएंगे और मोहब्बत की
बहादुरी और शुजात की कुछ सच्ची दास्तानें सुनेंगे. So ladies and gentlemen, join us in welcoming our iconic Ghazis. देखिए, गाजियों का जिक्र आया तो अल्लामा याद आ गए. इकबाल फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई. दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई. ख़वातीन हज़रात, हमारे पहले मेहमान गाजी हैं नायब सूबेदार तारिक अजीज, जिनका ताल्लुक जिला सांगड़ की तहसील टंडू आदम से है. इनकी यूनिट 4FF 2018 में खैबर एजेंसी में तैनात थी, जहां इन्हें पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले अफराद की हिफाजत पर मामूर किया गया था. और इस मार्के में इनकी एक आंख की बीनाई भी जाया हो गई. भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा नायब सूबेदार तारिक अजीज. अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब. वालेकुम सलाम. ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ये बताते चलें कि पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़ लगाने का अमल पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी था. और इस अमल में अफवाज पाकिस्तान की राह में बेशुमार रुकावटें थीं. शरपसंद अफराद इसमें लगातार हमले करते थे, जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने कीमती जानों का नजराना दिया. सूबेदार साहब, 2018 में इसी तरह के एक फेंसिंग मिशन की हिफाजत पे आप मामूर थे और हमला हुआ. हमला शदीद था, आप बहुत जख्मी हुए मगर डटे रहे. और इस आसना में हम देखते हैं कि आपकी एक आंख की बीनाई भी चली गई. हमें इस वाकये के बारे में कुछ बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चूंकि 2018 कुरम एजेंसी अफगान बॉर्डर पे हमें सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था. 15 अप्रैल 2018 सुबह 5 बजे हमने तयन करदा जगह जहां फेंसिंग करना थी पोजीशन संभाल ली. इस दौरान बॉर्डर पार से तकरीबन 400 मुसल्लह अफराद ने 3 अतराफ से शदीद हमला कर दिया. इस दौरान मेरे एक साथी लासनाइक हाजी खान, जिसको सर में गोली लगी और वो शहीद हो गए, इसको उठाते हुए मेरे एक और साथी हवलदार मुख्तियार, जिसको छाती में गोली लगी और वो भी शहीद हुए. इस दौरान हम मौसर फायर करते रहे और दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा, मगर शदीद फायरिंग के दौरान एक गोली मेरी आंख पर लगी और दूसरी बाजू पर लगी और मैं जख्मी हो गया. मगर हम जख्मी थे इसलिए फिर भी लड़ते रहे और दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया. इसलिए दुश्मन के हमने 43 अफराद को हलाक किया. बाढ़ लगाते हुए ऐसे वाकयात मुसलसल होते रहे, मगर हमने बाढ़ का काम जारी रखा और बॉर्डर को महफूज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बॉर्डर महफूज है. मुश्किल सवाल है मेरे लिए. ये सवाल पूछना भी एक मुश्किल अमल है, मगर यह भी जरूरी है कि आपके तुफैल, आपके जो एहसासात हैं वो कौम तक पहुंचें, ताकि कौम ये जान सके. खास तौर पर जैसे कि भी आपने अपने साथियों का जिक्र किया, क्योंकि इस वर्दी के पीछे एक जीता जागता इंसान भी होता है. वो साथी जिनके साथ दिन रात का उठना बैठना हो, जीना मरना हो, दुश्मन की आंख में आंख डालकर डट कर उसका मुकाबला करना हो, जब वो साथी शहीद हो जाए या शदीद जख्मी हो जाए तो आपके क्या एहसासात थे, क्या एहसासात होते हैं उस वक्त? सर देखिए, फौज हमारा दूसरा घर होता है. मेरे साथी जो बिछड़ गए आज भी मेरे दिल में, आज भी उनको उठते बैठते मैं याद करता हूं. इस दौरान मेरे 2 साथी और भी शहीद हुए, सिपाही गुलजार और सिपाही इमरान, जिनका ताल्लुक घोटकी से था. मेरे शहीद साथियों के चंद वाकयात हैं, जिनमें से एक आज मैं आपको बताना चाहता हूं. जरूर. जो हवलदार मुख्तियार से मुतालिक है. शाम को जब हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो मुख्तियार नई वर्दी पहनकर आया, तो मैंने उनसे कहा, यार आपने नई वर्दी क्यों डाली है, हमने 3 दिन गुजारने हैं तो ये खराब हो जाएगी. तो उन्होंने जवाब दिया कि वर्दी फौजी के लिए कफन होती है और मुझे नया कफन पसंद है. तो अगली सुबह वही वर्दी उसका कफन साबित हुई और वो शहीद हो गए. अल्लाह अकबर.
सूबेदार साहब, हमारे शोहदा के खून से ही वो दीप जल रहे हैं जिसमें हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। लेकिन मैं यहाँ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस मार्के में, फ़र्ज़ की राह में, आपकी एक आंख की बीनाई चली गई। इस बहुत ही ज़ाती नुकसान पे कोई मलाल, कोई अफसोस है आपको? मैडम, आंख तो बहुत छोटी चीज है। इस मुल्क की खातिर अगर मुझे आखिरी खून का कतरा भी बहाना पड़ता तो मैं तैयार था, तैयार हूं और तैयार रहूंगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, जो कौम, जिस कौम के जाबाज दिलेर अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हों, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूबेदार साहब आपकी तशरीफ आवरी का। दुश्मन ने कई रूप बदले और यकीनन हमने देखा कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की अफरीद पे काबू पाना कितना मुश्किल था और यकीनन इसमें हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, खुसूसन हमारी पुलिस की, जिन्होंने मासूम शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाया और यकीन अमनो अमान के क़याम में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दी। अब मैं दावत दूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में बेपनाह कंट्रीब्यूट किया है और आपकी इन्हीं खिदमात के सिले में मार्च 2017 में आपको हिलाल शुजात से भी नवाजा गया। 2014 से लेकर 2017 तक वो वक्त, वो तकलीफ दे बाब जब हमने 10 से ज़ायद खुदकश धमाके देखे लाहौर शहर में, जिसमें वाघा बॉर्डर का धमाका शामिल है, गुलशन इकबाल पार्क शामिल है, माल रोड का धमाका शामिल है, उन सब का सद्देबाब किया। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, हिलाल शुजात। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहैसियत पाकिस्तानी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ हमारी पुलिस ने भी इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं और मुल्क में अमन बहाल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। और राय साहब, आपने ज़ाती हैसियत में भी सूबे पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कई मार्कों में हिस्सा लिया और फिर खास तौर पर जो CTD है हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके क़याम में और उसे आगे बढ़ाने में आपने इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा किया। आजकल आप बलूचिस्तान में तैनात हैं। मैं चाहूंगा कि बतौर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आप पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियों और कामयाबियों के बारे में हमें और कौम को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 में दहशतगर्दी पाकिस्तान में अरूज पे थी और कौम का मोराल बहुत गिरा हुआ था और हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे कि कब कौम एक होगी और कम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इकट्ठे होकर लड़ेंगे। फिर APS पेशावर की ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी के नतीजे में कौम मुत्तहिद हो गई। उन्हीं दिनों मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया और कहा कि हम आपको CTD पंजाब की कमान देना चाहते हैं। तो मैंने इसको अपने लिए एजाज़ समझा और ये एजाज़ लेके मैं निकला और मैंने पंजाब पुलिस में ऑफिसर्स को दावत दी कि कौन कौन इस मुल्क के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हमारा साथ देगा। तो सैकड़ों ऑफिसर जवान आ गए और उन्होंने CTD ज्वाइन कर ली। अब मेरा डुअल टास्क था, CTD को भी ऑर्गेनाइज करना था और साथ में ऑपरेशन भी करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले CTD को मॉडर्न लाइंस पे ट्रेनिंग दी और उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद आ गया 2017 में। हमने उसके साथ डवटेल किया और फिर वो ऑपरेशन लॉन्च किए। कौम ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान आज दुनिया में एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है कि माशाल्लाह ये वो कौम है जिसने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है। जबकि 3 मुल्कों के मैं नाम लूंगा जिनको ये चीज पेश आई और वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। उसमें यमन है, उसमें मुल्क शाम है और उसमें इराक है। मगर पाकिस्तानी कौम ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ने मिलके यहां पे दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। आइए साहब, यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी
کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جنگوں کی نوعیت بھی بدل رہی ہے. آج بحیثیت قوم ہمیں سامنا ہے 5G وار کا، ہائیبرڈ وار کا، اور موجودہ جنگوں میں ذہن اور سوچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دشمن طاقتیں سائبر ورلڈ کو میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو نشانہ بنا رہی ہیں. ان میں انتہا پسندی کو، ریڈیکلائزیشن کو فروغ دے رہی ہیں. آپ نے سائبر وار میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہمیں کچھ اس بدلتے ہوئے میدان جنگ کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، اس زمانے میں آج کل جو پاکستان مخالف ایجنسیز ہیں اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سوشل میڈیا کو بہت یوز کر رہی ہیں اور اس کو یوز کر کے وہ ریکروٹمنٹ کرتی ہیں، ہماری یوتھ کو ریڈیکلائز کرتی ہیں اور فنڈنگ کلیکٹ کرتی ہیں. ہم نے یہ آبزرو کیا 2018 میں، اور اس کے بعد ہم نے کاؤنٹر سائبر ٹیررزم ونگ بنایا CTD پنجاب میں، اور پھر اس کو پورے پاکستان میں پھیلایا. الحمدللہ ہم نے اس میں 500 آفیسر ٹرین کر کے لگائے، جس میں 100 فیمیل آفیسرز ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 70,000 ویب سائٹس اور ایسے پیجز کو PTA کے ذریعے بلاک کروایا جو زہر پھیلا رہی تھیں، جو ہماری یوتھ کو ریڈیکلائز کر رہی تھیں اور جو لوگوں کو دہشت گردی پہ اکسا رہی تھیں. اس کے بعد ہم نے 60 ایسے سائبر دہشت گردوں کو پکڑا اور ان کا ٹرائل کرایا اور ان کو عدالتوں سے سزائیں کروائیں جو ہماری یوتھ کو دہشت گردی پہ اکسا رہے تھے. اور آج جب یہ ہماری ٹیم الحمدللہ بلوچستان گئی ہے تو ہم وہاں پہ بہت اچھا کام ایجنسیز نے کیا ہے، جتنی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہیں. اب ہمارا ٹاسک ہے وہاں اس کام کو آگے بڑھانا اور آگے بڑھا کے کام کو مکمل کرنا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں بلوچستان بھی دوسرے صوبوں کی طرح اتنا ہی پرامن ہوگا انشاءاللہ جتنے کہ دوسرے صوبے پرامن ہیں، اور یہ پاکستان کے ساتھ اسی سپیڈ پہ ترقی کرے گا جس طرح کے دوسرے صوبے ترقی کر رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھائی صاحب، قوم کو بجا طور پر آپ پر ناز ہے، آپ پر فخر ہے. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. وہ یہ بتاتی ہے کہ چاہے افراد ہوں چاہے اقوام، مہمان نوازی عظیم قوموں کا طرے امتیاز رہی ہے. مگر پاکستان نے مہمان نوازی کی جو مثال قائم کی وہ تاریخ انسانی میں انتہائی منفرد اور انتہائی جدا ہے. 27 فروری 2019 کو پہلے دشمن کو گرایا، پھر نہلایا دھلایا اور پھر ایسی عمدہ چائے پیش کی کہ دشمن کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا کہ ٹی از فینٹاسٹک. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر محمد شفاعت سعید. السلام علیکم ونگ کمانڈر شفاعت. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا. اور یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کی، یہ آپریشنل سوئفٹنس کی اور خاص طور پہ آپریشنل پریپیئرڈنس کی بہترین اور اعلیٰ مثال ہے. یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مارکا 27 فروری 2019، آپ اس جانباز ٹیم کا حصہ تھے جس نے دشمن کے 2 جہاز گرائے. ہمیں اس مارکے کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 فروری کو جب ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ اور ناکام حملہ کیا تو اس وقت پاک فضائیہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے ہر دم تیار تھی. لیڈرشپ کے آرڈرز ملنے پر 27 فروری کو ہم نے دشمن پر پریسیجن سٹرائکس کی. اس پیکج میں میری ذمہ داری ایئر ٹو ایئر پروٹیکشن پرووائڈ کرنے تھی اپنے اسٹرائک ایئر کرافٹ کو. جب ہم دشمن کے علاقے کی طرف گئے اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو پریسائسلی انگیج اور ڈسٹروائے کر دیا، ہم اس انتظار میں تھے کہ دشمن جرأت کرے ہماری فضائی سرحدود کی طرف آنے کی. اسی اثنا میں جب دشمن نے ہماری فضائی حدود کو چیلنج کیا تو میرے ساتھی ہوا بازوں نے دشمن کے 2 جہاز شوٹ ڈاؤن کر دیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور
पाक फ़िज़ाइया की पेशा वाराना सलाहियत से अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा भी मुल्क व कौम की दुआओं से पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस से हमें अल्लाह ताला सुरखरू करता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह और आमीन आमीन। ख़वातीन व हज़रात, कहा जाता है कि तारीफ वो है जो दुश्मन भी किए बगैर ना रह सके। मार्का 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया भी इस मार्के को एक्नॉलेज किए बगैर नहीं रह सका। 1965 में भी हम देखते हैं कि पुष्पिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज द डार्लिंग ऑफ द पाकिस्तान नेशन। तो विंग कमांडर शफात साहब, आपकी जो ड्रीम जॉब है, यू डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। आज यौम दिफा और शुहदा 2021 के मौके पे आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे नज़दीक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सर्व करना एक इबादत से कम नहीं और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स में बतौर फाइटर पायलट अपनी खिदमात सर अंजाम देना इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड एंड ऑनर। इस मुकद्दस फरीज़े का एहसास हमें सबसे ज़्यादा अपने एरियल फ्रंटियर्स को डिफेंड करते हुए होता है और ये एहसास एक जज्बा ईमानी में बदल जाता है जब हम अपने मुल्क व कौम की दिफा की अजीम जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर फ्लाई कर रहे होते हैं। सो माय मैसेज इज पाकिस्तान एयर फोर्स इज रेडी टू डिप्लॉय एंड एम्प्लॉय इटसेल्फ व्हेनेवर वेयरएवर कॉल्ड अपॉन बाय द नेशन। विंग कमांडर शफात, मैं सोच रहा था कि जितने भी गाजी यहाँ तशरीफ लाएंगे मैं उन्हें सीने से लगाने की, गले से लगाने की सादत हासिल करूंगा, मगर कोविड की पाबंदियों की वजह से यह तय हुआ कि भाई ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी मेरे जहन में अभी ख्याल आया है कि एसओपीज को फॉलो करते हुए तो हम मिल सकते हैं ना। Ladies and gentlemen, thank you for making this ceremony a COVID SOP compliant ceremony. Please continue wearing your face mask for your own safety. और विंग कमांडर शफात, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, कहा जाता है कि सबमरीन को तलाश करना समंदर में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर से सुई को तलाश किया हो। लेकिन पाक बहरिया के एक जांबाज गाजी ने बतौर मिशन कमांडर ये कर दिखाया। P3C ओरायन के पायलट हैं आप और आप पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की हिफाजत पे मामूर थे 4 मार्च 2019 को। आपने कामयाबी के साथ INS कविलरी, जो कि भारत की जदीद तरीन आबदोज है, उसको डिटेक्ट किया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं कमांडर खुर्रम दाऊद तमगाए बसालत। वेलकम कमांडर खुर्रम, वेलकम। कमांडर खुर्रम, जो लोग जंगों पर नजर रखते हैं और उनके मुताले में रहता है, खासतौर पे बहरी जो जंग की तारीख है उसमें किसी सबमरीन को लॉक करना एक बहुत ही बड़ा मार्का समझा जाता है, गैर मामूली मार्का समझा जाता है किसी सबमरीन को लॉक कर लेना। आपने INS कलवरी को बहुत कामयाबी से लॉक किया। मैं चाहूंगा कि इस शानदार और गैर मामूली मार्के की तफसीलात हमसे शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। इस वाक़े का आगाज़ होता है पुलवामा हादसे से। पुलवामा हादसे के बाद इंडियन नेवी ने अपनी सबमरीन्स को पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए तैनात किया। ताहम हमारा दुश्मन नहीं जानता था कि पाकिस्तान नेवी अपनी मादरे वतन की हिफाजत करने का भरपूर अज़म और कैपेबिलिटी दोनों रखती है। इट वॉज द नाइट ऑफ 4 मार्च 2019 जब पाकिस्तान नेवी का P3C ओरियन एयरक्राफ्ट मेरी कमांड में साउथ ऑफ गवादर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करने पर मामूर था कि हमें एक रडार कॉन्टैक्ट मिला। दैट रडार कॉन्टैक्ट वॉज अराउंड 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आवर एयरक्राफ्ट। मैंने और मेरे क्रू ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यह सर्टेन किया कि यह रडार कॉन्टैक्ट दुश्मन की आबदोज है। बीइंग एन एविएटर, one has to take quick and correct decisions in a very short time. मैंने अपने अमले के साथ मिलकर
ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایریا آف سرویلنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا اور ایز کیپٹن اینڈ پائلٹ آف دی ایئر کرافٹ میں نے ایک ڈسکریٹ پروفائل فلائی کیا اور دشمن کی آبدوز کے اوپر جا پہنچا. ہم نے وہاں آبدوز کے اوپر ویریفائی کیا کہ یہ بھارتی دشمن کی آبدوز INS کلوری ہے. ہم نے اس کے ایکوسٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور INS کلوری کو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک لاک کر کے رکھا اور اس میسج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ ڈونٹ میس ود اس، پاکستان نیوی از اویک. کیا کہنا ہے کمانڈر خرم، ایک خیال میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے بھارت کی جدید ترین آبدوز INS کلوری تھی. 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ نے اس کو لاک کیا ہوا تھا اور یہ قدرت نے آپ کو ایسا موقع دیا تھا جو ہر پاکستانی افواج کے جوان کی خواہش ہوتی ہے. وہ کیا احساس تھا، وہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اسے تباہ کرنے سے روک دیا؟ جی اس وقت بالکل سکور کرنے کا خیال دل میں آیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آور ایموشنز ور ویری ہائی، بٹ ایک احساس تھا جو ان سب چیزوں پہ حاوی تھا اور وہ تھا احساس ذمہ داری. پروفیشنل میچورٹی اینڈ کمپیٹنسی آپ کو مشکل وقت میں بر وقت اور درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. بے شک. یوں تو افواج پاکستان کے ہر جوان اور ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 2 ہاتھ ہو جائیں. بٹ اٹس اے پارٹ آف آور ملٹری ٹریننگ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کروشل ٹائمز میں کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے سینسز کو قائم رکھنا ہے. یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب میرین کی پانیوں میں پوشیدگی ہی اسے مہلک بناتی ہے. اف سب میرین از ڈیٹیکٹڈ اٹس اے کنفرم کل. میں نے اور میری قابل ٹیم نے سب میرین کو ڈیٹیکٹ نہیں بلکہ اسے کل کیا ہے. جس وقت ہم نے INS کلوری کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا تھا، اس وقت میرے اور میرے کرو کے جذبات بہت بلند تھے. اور اگر اس وقت ہمارا مقصد امن کو فوقیت دینا نہ ہوتا تو اس سب میرین کو تباہ کرنا صرف ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھا. اچھا کمانڈر خرم، آج 22 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک ایسے آفیسر کو دیکھ رہی ہے جس نے 1 گھنٹے 40 منٹ تک سب میرین کو لاک کیے رکھا ہے. غیر معمولی واقعہ ہے. اور آپ نے امن کی خاطر جس دشمن کی جان بخشی کر دی تھی وہ بھی یقیناً آج آپ کو دیکھ رہا ہے. دراندازی کرنے والے کو آج کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان بحریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی once there was a Calvary. واہ، once there was a Calvary. بہت بہت شکریہ کمانڈر خرم آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. معزز خواتین و حضرات، اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا میجر جنرل طارق محمود ستارے جرت کو. آپ اس وقت نیشنل گارڈز میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کارگل اور وار اینڈ ٹیرر کے ہیرو میجر جنرل طارق محمود، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً ایز اے سینئر آفیسر آپ سے یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ آج ہمارے جوانوں کا آپ کا کیا پیغام ہوگا، لیکن اس سے پہلے لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا ٹائم وین یو ور اے ینگ میجر یور سیلف، اور کارگل جیسے مشکل اور سخت محاذ پہ آپ بطور کمپنی کمانڈر تعینات کیا گیا تھا. آپ کو ایک مشن دیا گیا، دشمن سے ایک ایسی پوزیشن، ایک ایسی چوکی کو خالی کرانا جو شاید اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج بن سکتی تھی اور وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آپ پہ زیادہ کارگر حملے کر سکتا تھا. اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی، یہ ذرا ہمیں بتائیے. جی
99 में मेरी कंपनी जिस पहाड़ी सिलसिले पर दफा लिए हुई थी वो काफ़ी दिनों से दुश्मन के मुसलसल हमलों की जद में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से अपने इलाके का दिफा कर रहे थे। 27 जून की शाम को मेरे बटालियन कमांडर ने मुझे टेलीफोन पर मुतले किया कि इंटर बटालियन गैप में एक जगह पर दुश्मन पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर सूरत में, हर कीमत पर वो इलाका दुश्मन से खाली कराऊं। मैंने अपने डिफेंस में से कुछ ट्रूप्स को लिया और दुश्मन की पोजीशन की तरफ रवाना हो गया। सुबह के करीब हम दुश्मन के करीब एक पोस्ट पर पहुंचे। वहां जाके मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और अपने हमले का मंसूबा तरतीब दिया और सुबह 10 बजे 2 अतराफ से दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मन दिन की रोशनी में हमसे हमले की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए हम बगैर डिटेक्ट हुए उनके काफी करीब पहुंच गए। 200-250 मीटर के फासले पर थे जब दुश्मन ने हमें देखा और वहां फायर एक्सचेंज शुरू हो गया। तो हम फायर और आड़ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे, अपनी पेशकदमी जारी रखी। इस दौरान दुश्मन का नुकसान भी करते रहे। मेरे हेलमेट पर भी 2 गोलियां लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ्लेक्ट होगी और मैं महफूज रहा। जब मैं दुश्मन से कोई 50-60 गज के फासले पर पहुंचा तो एक गोली मेरा हेलमेट तोड़ते हुए मेरे सर में लगी और मैं जख्मी हो गया, लेकिन मैंने अपने जवानों को बताया कि वो हमले को जारी रखें। उसकी थोड़ी देर के बाद मेरे कुछ जवान चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए और बचे कुछ दुश्मन को भी मार भगाया और यूं 28 जून दिन को 1 बजे हमने कामयाबी से अपना इलाका दुश्मन से खाली करा के वहां सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। अच्छा जनरल तारिक, आपने बतौर कमांडिंग ऑफिसर नॉर्थ वजीरिस्तान में भी फराइज सर अंजाम दिए और वहां भी आपने बेपनाह शुजाअत का मुजाहरा किया। एक मरतबा फिर आप शदीद जख्मी हुए और माशाल्लाह गाजी ठहरे। मैं चाहूंगा कि इस मार्के की भी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, 28 जून 2009 को मैं एक फौजी काफिले के साथ सफर कर रहा था और इस काफिले ने 21 किलोमीटर के मुश्किल रास्ते से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचना था। 14-15 किलोमीटर फासला तय करने के बाद हमें वायरलेस पर इत्तला मिली कि शरपसंद एक बहुत बड़ी तादाद में उस इलाके में मौजूद हैं और उनका मंसूबा है कि वो हमें घेर कर यरगमाल बना लें। अभी ये बातचीत जारी थी कि हमारे ऊपर फायर शुरू हो गया और पहले हले में ही हमारे कुछ लोग जख्मी हो गए। मेरे दाएं बाजू में 2 गोलियां लगी और हमने उधर पोजीशन संभाल कर जवाबी फायर शुरू कर दिया। मेरा वायरलेस सेट भी तबाह हो गया था, तो मुझे सूरत हाल का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एक गनशिप हमारी मदद को पहुंचा और उसने फजा से दुश्मन को एंगेज किया, तो मुझे अपनी पोजीशन से बाहर निकलकर सूरत हाल को जानने का मौका मिला। मुझे मालूम हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर जो इस काफिले की क़यादत कर रहे थे वो शहीद हो चुके। तो मैंने फौरन उस काफिले की क़यादत खुद संभाल ली और मैंने काफिले को रीऑर्गेनाइज किया और हम दुश्मन का मुकाबला करते हुए पेशकदमी करते रहे। इस सारे अमल के दौरान मुझे मजीद 3 गोलियां दाईं टांग में लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलने के काबिल रहा। थोड़ी देर बाद हमारे पास एक मेरी यूनिट की QRF भी पहुंचने में कामयाब हो गई। उसको मैंने टास्क किया कि वो एक दफा दोबारा पूरी एम्बुश साइट को स्कैन करे ताकि हमारा कोई शदीद जख्मी या शहीद पीछे ना रह जाए। तो उन्होंने बहुत सी फायरिंग के बावजूद भी, शदीद फायरिंग के बावजूद भी बड़ी बहादुरी से ये काम किया और हम दुश्मन का मुकाबला करते हुए पेशकदमी करते रहे और शाम तक हम अपने कैंप में पहुंच गए। जिस वक्त ये मुकाबला जारी था उस वक्त मिस्क्रिएंट्स ने BBC रेडियो को टेलीफोन करके ये दावा कर दिया कि हमने इस पूरे काफिले को यरगमाल बना लिया है और सब अब हमारी कैद में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका ये मंसूबा नाकाम बनाया बल्कि इस पूरे मुकाबले के दौरान उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया कि फिर एक तवील अरसे तक वो इस इलाके में कोई शरारत करने के काबिल नहीं रहे। अच्छा ख्वातीन और हज़रात, एक दिलचस्प इत्तेफाक के सारे मामले में मैं आपके साथ शेयर करूं। जनरल तारिक तो जानते ही हैं कि 2 जून 1999 को कागिल में जनरल तारिक जख्मी हुए, शदीद जख्मी हुए और फिर गाजी ठहरे और फिर ठीक 10 साल के बाद 28 जून 2009 को आप नॉर्थ वजीरिस्तान में दोबारा शदीद जख्मी हुए और फिर गाजी ठहरे। मैं जनरल तारिक से अब ऑन अ लाइटर नोट ये सवाल पूछना चाहूंगा कि 28 जून 1999 आप जख्मी हुए, गाजी ठहरे, 28 जून 2009 को आप जख्मी हुए, गाजी ठहरे,
پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2019 کو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ 2019 کے سال میں شاید دشمن کو بہت جلدی تھی، تو فیبری میں ہی ہم ان کو چائے پلا کے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ اچھا جن صاحب، یہ جو پوری جنگ ہم نے لڑی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جوانوں پہ ہمارے ایک افسر شہید ہوتے ہیں، اور یہ ریشو پوری دنیا میں سب سے ہائی تصور کی جاتی ہے۔ دنیا میں عموماً ریشو 100 پر 1 آفیسر ہے۔ سب نے مل کر اتنی قربانیاں دیں، جوانوں نے بھی، آفیسرز نے بھی۔ ان جوانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو اب آج آپ ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس ریشو کے زیادہ ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، اور جتنی بھی مشکل صورتحال ہو سب سے آگے ہوتا ہے، اور ہماری افواج پاکستان کی یہ قربانیاں، یہ ساری قربانیاں ہمارے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، اس عہد کی وفا کے لیے ہیں جو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے۔ اور صرف افواج پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے باقی ادارے، پولیس، رینجرز، ایف سی، باقی جو ایجنسیز ہیں، ان سب نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، فاٹا کے لوگوں نے، سوات کے لوگوں نے، انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جنگ جیت پائے ہیں الحمدللہ۔ اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شہداء کے لواحقین کو، جو کرنل طاہر کا میں نے ذکر کیا، میرے ساتھ وانا میں شہید ہوئے۔ وہ ترکی میں ایک اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے اور فیملی جانا تھا انہوں نے، اور ان کے بچے اپنا سامان باندھ کے بابا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بابا سب زلالی پرچم میں آئے۔ تو یہ قربانیاں ہیں سب لوگوں کی۔ میرا ایمان ہے کہ جس قوم کی مائیں اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں، جس قوم کا باپ اپنے شہید بیٹے کو فخر سے سلوٹ کرتا ہے، جس قوم میں شہادت پر مبارکیں دی جاتی ہیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک، انشاءاللہ۔ بے شک۔ بہت بہت شکریہ جنرل طارق، آپ کی تشریف آنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ خواتین و حضرات، فوج چاہے بری ہو، بحری ہو یا پھر ہماری پاک فضائیہ، ہماری مسلح افواج کا ہر جوان اپنے آپ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، فولاد ہے۔ ان کے جذبے سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، ان کے ولولے فضاؤں سے کہیں زیادہ بلند۔ میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، کسے مجال میرے ساتھ 2 قدم بھی چلے۔ خواتین و حضرات، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس کے اوپر آنے والی ہر آنچ سے، ہر آفت سے لڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت کا افریط تھوڑا مختلف ہے۔ اس وقت ہماری قوم کو سامنا ہے یقیناً کووڈ پینڈیمک کا، اور اس میں بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویکسینیٹ کریں۔ اس سیریمنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے کووڈ SOP کمپلائنٹ سیریمنی، اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے فیس ماسک پہنے رکھیں فار یور پرسنل سیفٹی۔ لیکن آج جس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جذبہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں انسپریشن دیتا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے ان بہادر جوانوں کی دل کی ایک ہی آواز ہے، محشر تک پاکستان رہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے مایہ ناز گلوکار ساحر علی بگا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خوبصورت ملی نغمہ۔ استقبال کیجئے ساحر علی بگا۔
मैं जहां हूं खड़ा हूं वहीं पे कहीं जिंदगी जम जाए, मैं जहां से भी गुजरूं वहां की वहीं ये हवा थम जाए। हूं ऐसा मुसाफिर बहा हूं मैं पानियों में, तेरे रास्ते में बहाल हूं जवानियों में, है तुझको दवाम लिखा है सुबह शाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला तय वो होता गया, अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया, जो तुझको सलाम लिखा तेरा ऊंचा मकाम है, ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मंजिलों की लगन ना कोई है थकन, जागता है दिलों में ऐसा हौसला, अपनी खातिर हमें कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो तुझे वो है हमारा सिला, अपनी पहचान लिखा तुझको है तमाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे ख़वातीन व हज़रात, अब मुलाहिज़ा फरमाइए पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते को जो शोहदा के शायान शान सलामी पेश करने आ रहा है।
خواتین و حضرات، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا پاک فوج کے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے کہ وہ آئیں اور اس تقریب سے خطاب کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ، بہادر غازیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران، جنرل آفیسرز، مہمان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج یوم دفاع اور شہدائے پاکستان کے موقع پر آپ سے خطاب کرنا میرے لیے اعزاز کا باعث ہے. بلا شبہ دفاع وطن ایک مقدس فریضہ ہے جو ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہمارے شہداء کی قربانیاں وطن سے محبت کے اسی جذبے کا اظہار ہیں جو ہمارے دلوں کو بھی جذبہ شہادت سے سرشار رکھتی ہیں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے مستحکم پاکستان تک کا سفر پاکستانی قوم کے جذبوں، ایثار اور وطن سے محبت کی عظیم روایات سے مزین ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی سے آزادی کی جو شمع جلائی، اسے ابتدائی سے کڑے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. 1948 ہو یا ستمبر 1965 کی جنگ یا 1971 کی لڑائی، مارکہ کارگل ہو یا دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما جنگ، ہر آزمائش میں افواج پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. معزز حاضرین، آج کے دن ہم اپنے تمام شہید اور ان کے وطن کے ساتھ ان کے عظیم ورثاء کے جذبے اظہار، حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح ہمارے شہداء قوم کا فخر ہے، آپ بھی ہمارا وقار ہیں. آپ نے اپنے پیاروں کو وطن پہ نشاور کر کے جو قربانی دی ہے، پوری قوم آپ کی مقروض ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ کبھی فراموش ہوں گی اور نہ رائیگاں جائیں گی. آج کی تقریب کا مقصد اسی عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے اور ان کے ورثاء کی نگہبانی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کہ اس عظیم ملک کی سلامتی اور امن ہمیں ہر حال میں مقدم ہے. ہمارے وطن سے محبت تمام ذاتی، گروہی، لسانی و نسلی تعصبات سے بالاتر ہے، اور یہ کہ پاکستان کی حفاظت، امن اور ترقی کے جاری سفر کے لیے ہم کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. خواتین و حضرات، افواج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی و بیرونی خطرات، روایتی و غیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے. اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا. الحمدللہ آج ہمارا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے. ہم نے ہر دشمن کا ڈر کر مقابلہ کیا اور تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی قوت میں خود انحصاری حاصل کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے، اور اسی یکجہتی نے ہمیشہ ہر مشکل میں سرخرو کیا ہے. یہاں یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھا. اس لیے فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام کی حمایت پر منحصر ہے. خواتین و حضرات، ہمیں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے. اب براہ راست حملے کے بجائے کسی قوم کی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور اور اس کے مختلف طبقات میں انتشار پھیلانے اور شہریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دیگر حربوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھ کنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں، مگر ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہوگا. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں. اس منور یا تدبیر کو عرف عام میں ہائیبریڈ یا 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے.
اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور اخوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند، پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور بقول امریکی صدر جان ایف کینیڈی، یہ مت پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بتائیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں اس بات پر بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جیو پالیٹکس کی روایتی منفی سوچ کے بجائے عوام کی ترقی اور خوشحالی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے جو جیو اکنامک ترجیحات، خطے کے اشتراک اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جہاں صورتحال امن و استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ افغان لیڈرشپ تمام معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے طے کرتے ہوئے افغان عوام کو امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو، انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل گھڑی میں افغان قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور نہ کسی انسانی بحران کا شکار ہونے دے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان دنیا سے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہماری مشرقی سرحدوں کا تعلق ہے، اس میں بالخصوص 2019 کے بعد کئی نازک لمحات آئے، مگر پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ تاہم ہماری امن پسندی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔
جو تمام بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ہم کشمیری عوام کے جذبہ حریت، شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پہ سید علی گیلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سطح پہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ معزز حاضرین، آخر میں وطن کی آزادی، سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر افسروں، سردار صاحبانوں، جوانوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار، ایف سی، رینجر، پولیس اور لیوی کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی ثابت قدمی اور قربانی کی بدولت ہی ہماری آزادی کو دوام ملا ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کے صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں۔ آئیے آج کا دن اور یہ لمحات شہدائے وطن و غازیوں کے نام کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو روشن اور پرامن بنائیں گے، اور ہم نے وطن کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے ہر قیمت پہ اس کی پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گی آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان اینڈ the Supreme Commander of the Pakistan Armed Forces عزت مآب ڈاکٹر عارف علوی کو کہ وہ ہم سب کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں اور اس تقریب سے خطاب کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, शोहदाए पाकिस्तान के अजीम अहले खाना, पाक फौज के बहादुर गाजियों, मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। 6 सितंबर एक दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख में इस्तेआरा है, कौमी यकजहती का, हौसले का और कुर्बानी का। बिलाशुबा ये एक तजदीद फवा का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे आज से 56 बरस कबल पूरी कौम एक गैर एलानिया जंग के खिलाफ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की राह में एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। इस जद्दोजहद में न सिर्फ हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और उसकी ताकत के घमंड को नीस्त नाबूद कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि हम बहैसियत कौम न सिर्फ अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इस सरजमीन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते और नहीं करेंगे। हमारी आज़ादी की पहले सांस से लेकर आइंदा आने वाली नस्लों तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस आज़ादी के लिए जान देने को तैयार है। एक और सबक जो इस जंग से दुश्मन ने सीखा, यकीनन सीखा होगा, वो ये था कि किसी भी आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम और पाक अफवाज का रिश्ता बेमिसाल और ना मिटने वाला है। जंग चाहे 17 दिन की हो या 70 बरस की, रिवायती हो या गैर रिवायती, हमारा दुश्मन वतन के लिए हमारी कुर्बानियों की रिवायत और जज्बे को मांद नहीं कर सकता। हमारी बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की जांचबाजों ने हमेशा अपने लहू से पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी कुर्बानियां और जानों के नजरानों से न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाया, बल्कि पूरी कौम का सर रहती दुनिया तक फख्र से बुलंद किया। इन्हीं नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों को आज एक बार फिर नए अज़्म से याद करते हुए हम आज के दिन कौम की इन अजीम सपूतों और इनके खानदानों के जज्बा हुब्बुल वतनी को तहे दिल से खिराज तहसीन पेश करते हैं। बेशक हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं और हमारे सर का ताज हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज़ादी की नेमत एक अतिया खुदाबंदी है और पाकिस्तान की आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की मदद और हमारे बुजुर्गों की एक लंबी जद्दोजहद के बाद ही मुमकिन हुई है। आज़ादी के इस सफर में बहुत सारे कठिन मराहिल आए, लाखों खानदानों ने हिजरत की, माँ और बहनों ने खून के दरिया अबूर किए और ये भी हकीकत है कि हमारा दुश्मन रोज़े अव्वल से हमारी आज़ादी व खुद मुख्तारी के दरपे था और है। आज़ादी के हुसूल के साथ ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जारहियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर कभी रवायती जंग की सूरत में जारहियत मुसल्लत की गई, तो कभी दहशत गर्दी की सूरत में, कभी आबी जारहियत की सूरत में, तो कभी मुख्तलिफ माशी और सिफातरती हटकंडों की सूरत में।
अमन के लिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमें आज भी अपने मशरकी हमसाये के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और इज्जत व वक़ार के साथ रहने में मसाइल का सामना है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आज़ादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अब वक्त आ गया है कि हकीकतों को दिल से तस्लीम करते हुए तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल हम तलाश करें। इसमें पूरे खित्ते और दोनों मुल्कों की आवाम की सलामती व तरक्की व फलाह व बहबूद का राज मुज़मिर है। ख्वातीन व हज़रात, यहां मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दाम जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और बैनुल अक़वामी दोस्तों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि ये खिलाफ वर्जी चल नहीं सकती। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बे आज़ादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत की तारीख के खिलाफ है। हम कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और इनकी हिमायत में अपनी हर मुमकिन सिफारती और इखलाकी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। ये बार बार हम कहते रहे हैं, याद दिलाना चाहते हैं पड़ोसियों को और दुनिया को कि हम अमन के ख्वाहां हैं। हम अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। आज भी पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में एक पायदार अमन के लिए की जा रही हैं। यहां मैं आप सबको की तवज्जो पाकिस्तान की इन अजीम कुर्बानियों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो हमने दहशतगर्दी की जंग में बहैसियत कौम अदा की हैं। और आपने किस्से भी आज सुने कि क्या क्या कुर्बानियां हमने दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए लाताद कामयाब ऑपरेशन किए। हमारे मगरिब में दूसरे मुमालिक फेल हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाब करके दिखाया। जंगज़दा इलाकों को बहाली को मुमकिन बनाया। इस तरह हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाकर न सिर्फ अपनी मगरबी सरहदों को महफूज किया बल्कि तमाम बेबुनियाद इल्जामात का भी मौसर जवाब दिया। और उन कुर्बानियों का जिक्र अभी भी आपने यहां पर सुना। हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान के अवाम अमन और सलामती के एक नए बाब का आगाज करें। ये दुनिया में इस बात की गूंज हम चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अमन दर हकीकत पाकिस्तान में अमन का मजहर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस खित्ते में अमन के लिए की गई हमारी तमाम काविशों को किसी तासुब के बगैर, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसी तासुब के बगैर, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता रहता है, किसी तासुब के बगैर हकीकत की नजर से देखेगी और सराहेगी, तारीख जरूर सराहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिंदा कौमें वक्त के बदलते तकाजों के साथ अपने मकासद, सलाहियतों और इस्तेदाद को निखारती रहती है। हमारी बहादुर अफवाज हमेशा इसी जज्बे के तहत जमाने के बदलते मयार के मुताबिक अपने आप को तैयार रखती हैं। हम सब के लिए ये बात बाइस इत्मीनान भी है
اور باعث عز و افتخار بھی کہ پاکستان کی دفاعی صنعت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ خود انحصاری کی طرف بھی بہت واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج نہ صرف ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں ہم، بلکہ اپنی تمام تر دفاعی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ JF-17 ہو، الخالد ٹینک ہو اور نیوی کی شپ بلڈنگ صلاحیت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بوتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی قوم اور ہماری بہادر مسلح افواج بدلتے وقت کے فن ضرب و حرب سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی قوم پر یقین، ریاست پر اعتماد اور صفوں میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم تحمل، برداشت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو حقائق سے تول کر رد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز لاتے ہیں ان سے بھی خبردار رہو۔ ایک بے مثال قومی یکجہتی ہی ہمارے پرامن اور شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں اور ان کے خاندانوں کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں اور بناتا رہا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے رابطے میں رہوں۔ آج صبح ہی میں نے باجوڑ میں شہید ہونے والے سپاہی جمال کے والد اور سپاہی ایاز کے بھائی سے بات کی۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں پچھلے دنوں شہید ہونے والے کیپٹن باسط علی شہید اور سپاہی حضرت بلال، پسنی میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور گچک بلوچستان میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور انہیں قوم کی خاطر اپنے پیاروں کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور مجھے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں میں کہ ہر خاندان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اور بچے بھی اس راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا۔ یہ بھروسہ شہادت پر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے، تو ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کی جو قربانی ہے اس کا پوری قوم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم ان کی وجہ سے، ان کی شہادت کی بدولت، ان شہداء کی بدولت ہم آج خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا امن ان کی قربانیوں سے ہی وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہادر جوان ان شہداء کی طرح جذبہ ستمبر کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کو اور قوم کی خوشحال مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔
خواتین و حضرات، اب آرمی بینڈ ڈرم سولو کا شاندار مظاہرہ.
ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है, हमारी शनाख्त है। हमारा मुल्क कई खूबसूरत रंगों का गुलदस्ता है। इसके गीत गाते दरिया हों या रक़्स करते खेत खलियान, सरसब्ज पहाड़ हों या ख्वाब जैसे घने जंगल, इसका हर एक ज़र्रा बेमिसाल है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि ये नाम है उन ख्वाबों का जो इस मुल्क की बका के लिए हर पाकिस्तानी की आंखें देखती हैं। ये नाम है उन दिलों का जो इसकी खैर के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान नाम है 22 करोड़ अवाम का, जिनके लब इस नाम के गीत गाते हैं। आइए एक ऐसा ही गीत सुनते हैं जो पाकिस्तान की मायनाज गुलकारा नैयरा नूर साहिबा ने गाया और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज बन गया। ख्वातीन और हज़रात, नैयरा आपा अपनी अलालत के बाइस यहाँ तशरीफ नहीं ला सकी, मगर अपने फन के जरिए वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। मैं दावत दूंगा पाकिस्तान की नई उभरती हुई आवाज को कि वो यहाँ आकर आज की इस तकरीब का ये खुसूसी गीत गाएं जो इस तकरीब का थीम भी है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है, तू अजीम तर हम बना रहे हैं। भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं ज़ौली। सभी से ऊंचा मकाम तेरा, सदा रहेगा ये नाम तेरा। मेरे वतन तेरी कहकशान, नए सितारे सजा रहे हैं, गवाह रहना। गवाह रहना।
ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ यौम दिफा व शुहदा 2021 की ये बावकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आज तमाम पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे शुहदा, हमारे गाजी और उनसे मुंसलिक हर रिश्ते को सलाम पेश करने के लिए। आप सबकी, तमाम हाज़रीन तकरीब की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद थे और आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार रही। उन्नीस सौ 65 की जंग के शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। नाज़रीन, आपने स्क्रीन पर देख रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बराह रास्त